Welcome to BSc Complementary Physics, Semester 4, class number 26, Spectroscopic Techniques. And today's topic is UV Visible Spectrometer or Spectrophotometer. Ultraviolet Visible Spectrophotometer, class number 26. And here is the schematic diagram of the visible UV ultraviolet visible spectrometer. Ultraviolet visible spectrometer. Ultraviolet light and also visible light can be used to study the structure of compounds, and that is the UV visible spectrometer. Ultraviolet light and also visible light can be used to study the nature of compounds, chemical compounds, and that is the spectrometer here. And this is the block diagram of UV spectrometer, UV visible spectrometer. The source of light, the source may be ultraviolet or visible light source, then a monochromator, sample, solvent, that we know, the beam dividing process. Using mirrors, we can divide beams, a sample, solvent, the detector, finally to the recorder. And that is the block diagram, which is almost the same as the microwave spectrometer. The components are almost same, but certain parts are different. There is another diagram for UV visible spectrometer. Another diagram, alternate diagram for UV visible spectrometer. You can draw any figure, or you can draw both the figure. The source lamp of light, which may be ultraviolet source or a visible source, then lens for making parallel beams, monochromator, the sample cuvette, the detector, the amplifier, and the reader or readout recorder, and that is the alternative here. And here the visible light is shown. Ultraviolet light can be also used. So this type of spectrometer is called ultraviolet visible light spectrometer. This is an alternate diagram for UV visible spectrometer. And we can see each part. Source. In ultraviolet spectrometers or ultraviolet visible spectrometers, you can read in that manner. In the ultraviolet visible spectrometers, hydrogen or deuterium lamps and xenon discharge tubes are commonly used as radiation source. In hydrogen lamps, hydrogen gas is stored in a relatively high pressure and an electric discharge is passed through the lamp. ഇപ്പോൾ സോഴ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് സോഴ്സായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് ഈ സെനോൺ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ സോഴ്സോ ഡ്യൂട്ടൂരിയസ് ലാമ്പുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവയിൽ അൾട്രാവയലറ്റ് റേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പ് വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാമ്പാണ് ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പ്. ഇൻ ഹൈഡ്രജൻ ലാംപ്സ്, ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇസ് സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദി ലാമ്പ്. ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എക്സൈറ്റഡ് ഹൈഡ്രജൻ molecules will emit UV radiations and also visible radiations. The high pressure in the lamp causes the hydrogen to emit a continuous rather than a simple hydrogen spectrum. If deuterium is used instead of hydrogen, the intensity of emitted radiation will be 3 to 5 times the intensity of hydrogen lamp of comparable ഡിസൈൻ ആൻഡ് വാട്ടേജ്. അതായത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പ് അൾട്രാവയലറ്റ് റേസും അതുപോലെ വിസിബിൾ ലൈറ്റും ഉണ്ടാക്കും. ഇതിന് പകരം ഡ്യൂട്ടറിയം ലാമ്പായാലും മതി. ഡ്യൂട്ടറിയം വെച്ചാൽ 1H2, ഹൈഡ്രജൻ 1H1, ഡ്യൂട്ടറിയം 1H2, 1H2, അതായത് ഹെവി ഹൈഡ്രജനാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ഈ UV റേസ് ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തത് ഈ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി 3 to 5 ടൈംസ് കൂടുതലായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സ്. മോണോക്രോമാറ്റർ പഠിച്ചതാണ്. പോളിക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് സിംഗിൾ വേവ് ലെങ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഡിവൈസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മോണോക്രോമാറ്റേഴ്സ്.
The monochromator is used to disperse the radiation according to the wavelength. The most important part of this monochromator is a dispersing element. Prism or grating can be used as a dispersing element. It disperses the composite radiation into component wavelengths. Glass prisms cannot be used as ultraviolet radiations are absorbed by glass. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പ്രിസം അൾട്രാവയലറ്റ് റേസിന് പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന് ഉപയോഗിക്കാം. കോഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക പ്രിസംസ് ആർ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി എൻ്റർ യു വി റീജിയൻ. അപ്പോൾ യു വി ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പ്രിസത്തിന് പകരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിലിക്ക പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് സിലിക്ക പ്രിസം അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് പ്രിസം ഉപയോഗിക്കണം. വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് പ്രിസം ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഈ വിസിബിൾ ലാമ്പാണെങ്കിൽ എലോങ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പ് എ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഫോർ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിന് ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ്, ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ്, സാധാരണ ലാമ്പ്, ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പ്, അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ടേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിലൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, ഇൻഫ്രാറെഡിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇതുപോലെ ആ മോഡൽ എഴുതിയാൽ മതി. നമ്പർ 3, ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ്. There are 3 common types of detectors. They are the photovoltaic, and we read as volta, photovoltaic, photocell, and photomultiplier tube. ഈ ഡിവൈസുകളെല്ലാം ഡിറ്റക്ടേഴ്സായിട്ട് ലൈറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്പർ 4, സാമ്പിൾ സെൽ. The cells that are to contain samples for analysis should have the following conditions. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക സെല്ലുകളിലാണ്, ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ്സ് സെല്ലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേക ചില പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഗ്ലാസ് വെസലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പിൾ സെല്ലുകൾക്ക്. നമ്പർ 1, they must be uniform in construction and the surfaces facing the incidental light must be optically flat. അപ്പോൾ സെല്ലുകളുടെ ഭിത്തി ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം. The material of the cell should be inert to solvent. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് ഈ സെൽ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് അതിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോഴ്സ് പോലുള്ള വസ്തുവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യരുത്. They must transmit the light of required wavelength. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ വേവ് ലെങ്തിൽ ഇത് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. Codes or fused silica cells are used in the UV rays, and glass cells are used for, glass cells can be also used for visible light. And this is the final recording system, recording system. The signal from the detector is received by the recording system. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ഈ ഡിറ്റക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ റെക്കോർഡർ പെൻ. ഒരു റെക്കോർഡർ പെൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ക് ആൻഡ് പെൻ മെത്തേഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് ടേക്കൺ ആൻഡ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സൂട്ടബിൾ സോൾവെൻറ്റ്. പ്രത്യേക സോൾവെൻറ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അത് കലക്കിയെടുക്കണം. 2 cells, one containing the solution and other containing the pure solvent. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് 2 റൈസാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ 2 റൈസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് സൊല്യൂഷനും ആ കലക്കിയെടുത്ത സൊല്യൂഷനും, മറ്റത് പ്യൂർ സോൾവെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 2 cells, one containing the solution and other containing the pure solvent are kept at the proper places in the spectrophotometer. Light from the source is dispersed by the monochromator into separate wavelengths. The selected monochromatic beam is then split into 2 beams, one of which passes through the sample solution and the other through the pure solvent. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ബീം രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിച്ച് ഒന്ന് സൊല്യൂഷനകത്തു കൂടിയും മറ്റൊരു പ്യൂർ സോൾവെൻറ്റിനകത്തു കൂടിയും അയക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ 2 സെല്ലിനകത്തു കൂടി അയക്കണം പ്രത്യേകം. The light falls on a detector. The light falls on a detector which gives the intensity of the light absorbed by substance
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കളക്ട് ചെയ്തതാണല്ലോ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സ്പെക്ട്രത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. Spectrum is recorded by plotting the intensity of the observed light against the wavelength. അപ്പോൾ ഈ അബ്സർവ്ഡ് ലൈറ്റ് ലാംബ്ഡയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കും റെക്കോർഡറിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ദ അപ്പാരറ്റസ്. അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ ഗിവ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഓർ എക്സ്പ്ലെയിൻ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. അങ്ങനെ ഏത് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ 3 തരത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ UV സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, എക്സ്പ്ലെയിൻ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, എക്സ്പ്ലെയിൻ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. 3 കേസിൽ ഒരേ പാറ്റേൺസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഉള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന റേഡിയേഷനാണ്. വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ, UV ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ UV സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ. രണ്ടും ആ ലൈറ്റും തരുന്ന ഒരു സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്ട്രോഫോട്ടോമീറ്റർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗിവ്സ് യൂസ് ഉണ്ട്. ആ യൂസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. യൂസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല. യൂസ് വാട്ട് ആർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. ഈ UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? UV വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രി, എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിങ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് അനലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ ഫോർമുലയൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ബോണ്ട് ലെങ്തൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ അയോൺസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് UV visible spectroscopy. Furthermore, the quantitative analysis of conjugated organic compounds can be also be done with the help of UV visible spectroscopy. It can also be noted that this type of spectroscopy can also be carried out on salt and gaseous analytes in some conditions. അപ്പോൾ ഇത്തരൊരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി നമുക്ക് സോളിഡിലും അതുപോലെ ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിറ്റർമിനേഷനാണ് വളരെ പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, വിസിബിൾ UV സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി. That is all with your 26th lecture on spectroscopic techniques. Thank you.